Hi everyone. So moving on to the topic, that is mechanism, isn't it? So we have seen the reaction or dehydration reaction of alcohols, not phenols, only alcohols. So on dehydration, what is the dehydrating agent? That is concentrated sulfuric acid and temperature is needed. So an alkene is formed, isn't it? So once more I will write it, like if you have some confusion. See, what happens is, when you use concentrated sulfuric acid as a dehydrating agent and temperature, what will happen is, this will go, this OH will go and the carbon atom from the hydrogen, this will go as water, minus H2O. Now what will happen? This bond and this bond will come and form carbon-carbon double bond. See, this is a mechanism. Okay, hope you understood. If you have gone through it, you have understood that. So primary alcohol, what happens? Primary alcohol, concentrated sulfuric acid. For a primary alcohol, the temperature is 443 Kelvin. Secondary alcohol, the temperature is 440 Kelvin, I think so. And tertiary alcohol, it is 358 Kelvin. I think I wrote 338, right? So it's wrong. It is 358, only minus 2. Okay. This is minus 3, this is minus 2. So you can have a, you can remember like that. This is minus 3 and this is minus 2. So you can remember it like that. Okay. So this is. And also one more thing I want to tell is, in the secondary alcohol, you need an 80% of phosphoric acid. Instead of the sulfuric acid, which is very, very concentrated, you don't have such a concentrated acid, you can have 85% or 80 to 85% of phosphoric acid is also will do. Okay. And here tertiary, there are 25% of phosphoric acid will do. That is why the reactivity is tertiary greater than secondary greater than primary. Isn't it? The reactivity of alcohol is in the dehydration reaction, that is tertiary greater than secondary greater than primary. Okay. Today we will see the mechanism. Okay. So listen very carefully. First mechanism you know. First what was the mechanism? Equation diary people. This is the second mechanism. Okay. In the first mechanism, what was it? From alkene, how you prepare an alcohol. Now it is the reverse of this. That is, from an alcohol, how will you get an alkene? Isn't it? So this is the reverse. That is second mechanism. Okay. So equation diary people, write it. That is second mechanism. The conversion of an alcohol to an alkene. See, the first mechanism was the reverse. That means how you prepare an alkene, from alcohol, how will you prepare from an alkene? That is the reverse. That is, alkene to alcohol was the first preparation, having 3 steps. Here also 3 main steps are there. We will see first the step and then we will move on to the mechanism. The first step is protonation of an alcohol. What is it? Protonation of an alcohol, which means you have an alcohol. Simple. You have an alcohol. നമുക്ക് ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടനേഷൻ. പ്രോട്ടനേഷൻ എന്താണ്? H+. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം H+ won't exist independently. നമ്മൾ ശരിക്കും എന്നറിയാമോ, നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ H+ എഴുതത്തുള്ളൂ. യുനോ നമ്മളിങ്ങനെ H2SO4 പകരം നമ്മൾ H+ എഴുതുന്നത്. കാരണം എന്താ? H+, H2SO4 എന്നുള്ള H+ ആണ്. Somebody was asking me the doubt. Why that Br minus? Why can't you write the HBr as the product? അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ അയോണിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇനോർഗാനിക്കിൽ? നമ്മൾ ആ മൈനസ് ചാർജസ് മാത്രമേ ഇടത്തുള്ളൂ. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. H2SO4 എന്നാണ് H+ വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് സ്പെസിഫിക്കലി എഴുതാത്തത്. വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് എഴുതാം. ഐ ടോൾഡ് യു, നോ പ്രോബ്ലം. So first is the protonation of alcohol. Okay. Now second is the formation of a cation or carbocation. ശരിയല്ലേ? മറ്റതിൽ എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബോകാറ്റയോൺ ആയിരുന്നു ആദ്യം. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അത്. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ഓൺ ദ കാർബോകാറ്റയോൺ, പിന്നെ മൂന്നാമത് ഡീപ്രോട്ടനേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടനേഷൻ എളുപ്പമാണ്, ഇത് ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ. പ്രോട്ടോണിനെ ആൽക്കഹോളിനോട് ചേർത്തു. രണ്ടാമത് കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യും. വളരെ ഈസിയാണ്. വാട്ടർ അങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കാർബോകാറ്റയോൺ കിട്ടും. മൂന്നാമത് ഡീപ്രോട്ടനേഷൻ. ഓക്കെ, വെരി സിമ്പിൾ ടു സ്റ്റഡി ഓൾസോ. First is protonation.
Okay, protonation of alcohol, formation of carbocation and deprotonation to form alkene. അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല, നമുക്കറിയാം ആൽക്കീൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഡീപ്രോട്ടനേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചാലും മതി, ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ അങ്ങ് മാറ്റുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. So it's very simple. First is the protonation of alcohol, second is the formation of carbocation, and third is the deprotonation of to form alkene. നമുക്കിത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു മെക്കാനിസം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസം അറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? യു in that mechanism you have already come across with all the probabilities of the electron pairing, sharing, removal of bond, formation of bond, how whether it is a homolytic fission or it is electrolytic fission. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ മെക്കാനിസത്തിൽ കണ്ടു കഴിയും. എല്ലാം ഇല്ലെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് 80% ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എതിലോട്ടാണ് വരുന്നത്, ഓക്സിജനിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്ലസ് ചാർജ് വന്നു, എങ്ങനെ അത് ന്യൂട്രലൈസ് ആയി, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഇഫ് യു ആർ തറോ വിത്ത് ദിസ്, ദ സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസം ഈസ് നത്തിങ് ഗ്രേറ്റ്. ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു, ബിലീവ് മീ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ആൽക്കഹോൾ. നമുക്ക് ഒരു 6 OH മതി അല്ലേ? അത് നമുക്കൊരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ആൽക്കഹോൾ എടുക്കാം. That is CH3CH2OH. ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ തന്നെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഓർഗാനിക്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്, ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ. ഇനി ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഓൺ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് H2SO4 സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ. അതൊക്കെ നോക്കണം നമ്മൾ. ഏത് ആൽക്കഹോൾ? സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ, ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 443 Kelvin. Very very important. Now what will happen? This OH and H will go and will form CH2 double bond CH2. So this is the equation. Okay. Now we will see one by one the mechanism. The first step was, okay, what was the first step? First step was protonation of alcohol. What is it? Protonation of alcohol. നമ്മൾ മെക്കാനിസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, മെക്കാനിസം പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എഴുതരുത്. ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ബോണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ബോണ്ട് എങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഏത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ എ സ്ട്രക്ചർ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദ മെക്കാനിസം. അതിനെ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. കാരണം അവരവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് they want to know that you are supposed to know all these things. അതാണ് അവർക്ക് അറിയുന്നത്. സോ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദ മെക്കാനിസം യു ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ ദ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ഇങ്ങനെ എഴുതും അല്ലേ? OH ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. എന്നിട്ട് എവിടൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് വേണോ അതെല്ലാം അവിടെ കാണിക്കുകയും വേണം. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് H, ഹിയർ there are 2 electrons. നോക്കിയേ, യു നോ ഓക്സിജന് നമുക്ക് 2 ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Now the first step is protonation of this alcohol. Protonation means adding a proton. Okay, ഒരു H+ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. H+ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും. കറക്റ്റ്. H+ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് H+ ആണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങോട്ട് പോകണം? ഇത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഈ H എവിടെ വന്ന് പിടിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ? ഈ ഓയിൽ വന്ന് അത് ചേരും. കാരണം വേറെ എങ്ങുമില്ല. കാർബൺ എല്ലാം 4 വാലൻസി, ഈ കാർബൺ 4 വാലൻസി, ഇത് 1 വാലൻസി. ഓക്സിജന് മാത്രം 2 വാലൻസി ഉണ്ട്. ബട്ട് there are 2 lone pair of electrons which is a site for attacking the proton. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? The resultant is, okay, ഇത് 3 എണ്ണം. ഇത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ, ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, this is important. Please നോക്കിയേ, ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്. കറക്റ്റ്. ഈ ലോൺ പെയറും ഈ ഹൈഡ്രജൻ പ്രോട്ടോണും കൂടെ ചേർന്ന് ഡിസൈൻ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് വരും. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ വന്നു. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതുപോലെ നമ്മൾ അവിടെയും ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? 2 ലോൺ പെയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 ലോൺ പെയറേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് അതിന്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്ലസ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ്, ബാക്കി ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോണം. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് protonated ethyl alcohol. ശരിയല്ലേ? പ്രോട്ടോൺ, ഇത് ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആയിരുന്നു. ഒരു പ്രോട്ടോൺ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായി? പ്രോട്ടോനേറ്റഡ് ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ. ശരിയല്ലേ? ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, ഓക്സോണിയം അയോൺ. ഈഥൈൽ ഓക്സോണിയം അയോൺ. എന്താണ്? ഈഥൈൽ ഓക്സോണിയം. ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? CO ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ദ ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഓക്സോണിയം.
oxonium ion. Okay, that is ethyl oxonium ion. പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല. You just write protonated ethyl alcohol. That will do. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Okay, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. So you will go for ethyl protonated ethyl alcohol. Correct. This is the first step. Simple അല്ലേ? Very very simple. ശരിയല്ലേ? ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കാർബോകാറ്റയോൺ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഇസ് ഫോർമേഷൻ, അതായത് കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യണം. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കാർബോകാറ്റയോൺ. ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കാർബോകാറ്റയോൺ? കാർബണിൽ പ്ലസ് ചാർജ് വരണം. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയേ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാർബണിൽ പ്ലസ് ചാർജ് വരാം. നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റ് ആരാണ്? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം. ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ്. ഇവിടെ O H, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് റൈറ്റ്, നിങ്ങളും കൂടെ എഴുതി പോണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് എഴുതി നോക്കണം. നോക്കിയേ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ കാർബണില് ഇപ്പൊ 2 കാർബണേ ഉള്ളൂ, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബണിന് പ്ലസ് ചാർജ് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കാർബോകാറ്റയോൺ. നോക്കിയേ, ഇവിടെ എനിക്ക് പ്ലസ് ചാർജിന് സാധ്യതയില്ല. കാരണം എന്താ? 1 2 3 ഹൈഡ്രജൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, കാർബൺ ടു കാർബൺ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഇനി എന്തെന്നറിയാമോ? ഈ കാർബൺ, നോക്കിയേ, ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. ഈ ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോൺ പെയർ ആണെന്ന്. ശരിയല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് ഇടുന്നത്, കോവലന്റ് ബോണ്ട്, ഷെയറിംഗ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഈ ഒരു ബോണ്ട് പെയർ ആർക്ക് കൊടുക്കും? തിരിച്ച് ഈ ഒരു ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്. That is CO bond breaking. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, this is an example of a CO bond breaking. Dehydration. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അപ്പോൾ നോക്കിയേ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കി എന്താ വരുന്നത്? ഈ ഒരെണ്ണം 2 ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഈ ഇവിടുന്ന് കാർബൺ കൊടുത്തതും ഓക്സിജൻ കൊടുത്തതും രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഓക്സിജന് 2 ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി. ശരിയല്ലേ? നോക്കിയേ, ഈ ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട്, ഈ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്. ഓക്സിജന് വേണ്ടിയിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓക്സിജൻ അറിയണം എന്താണ്. ഇതാണ് വാട്ടറിലെ ഓക്സിജനാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോണ്ട് പെയർ 2 ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തു. എന്നുവെച്ചാൽ ഓക്സിജന് പ്ലസ് ചാർജ് വേണ്ട, കാരണം അതിന് തിരിച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ. ഇതുപോലത്തെ മോളിക്യൂളായി, ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂളായി. ഞാനത് താത്തി എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ അതൊന്നും വെച്ച് പ്രശ്നമാക്കണ്ട. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കൂടെ നമുക്ക്? ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ആക്കി. പ്ലസ് ബാക്കിയാണ് പ്രശ്നം. നോക്കിയേ, ബാക്കി എന്തുണ്ട്? ഈ സിയില് 3 ഹൈഡ്രജൻ. നോക്കിയേ, ഈ സിയില് 3 ഹൈഡ്രജൻ. ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ക്ലിയർലി. ഓക്കെ, അതർവൈസ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. പിന്നെ നോക്കിയേ, ഈ ബോണ്ട് അങ്ങ് മാറി വാട്ടർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി? there is a deficiency in this carbon. അപ്പം ഈ കാർബണ് 2 ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ. 1 2 3 ബാലൻസേ ഉള്ളൂ. the fourth valence is deficient. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കാർബോകാറ്റയോൺ. എളുപ്പമായില്ലേ? നോക്കി, ആദ്യത്തേത് പ്രോട്ടനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ, പ്രോട്ടനേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ കിട്ടി. രണ്ടാമത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ എന്ത് ചെയ്തു? അത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഗിവിംഗ് എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ദിസ് ഓക്സിജൻ, മേക്കിംഗ് ന്യൂട്രൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂളും. ബാക്കി എന്തായി? ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നു. അപ്പൊ അതിനെ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. And that is formation of a carbocation. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ എഴുതിയാലേ ഇത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അടക്കാവും, സ്റ്റക്കായി. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഡീപ്രോട്ടനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു പ്രോട്ടോണെ മാറ്റിയിട്ട് ടു ഫോം ആൽക്കീൻ, നമുക്ക് വേണ്ട ആൽക്കീനെ കിട്ടണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ളത്, അതായത് 1 2 3 4. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നോക്കിയേ, ഈ വെള്ളം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇവിടുന്നാണ് പോയത്. സി, ഇവിടുന്ന് പോയി ന്യൂട്രലായി. ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാണ് സംഭവം. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡീപ്രോട്ടനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്യൂളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാറി വാട്ട് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് an alkene. അപ്പൊ പോസിബിലിറ്റി എന്താണ്? നോക്കിയേ, ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മാറിയാൽ വീണ്ടും 2+ ആവും, ആൽക്കീൻ ആവത്തില്ല. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് മാറിയാൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ 1 2 3 ബാലൻസ് പിന്നെ 3 കിടക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയേ, ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. ഈ ഒരു ബോണ്ട് എന്താവും?
ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും. എന്നിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നുമില്ലാതെ പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, വെരി ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഈ ഹൈഡ്രജൻ അത് ഇതാവാം, നോ പ്രോബ്ലം, കാരണം മൂന്നും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചോ, ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രോട്ടോൺ മീൻസ് അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസേ ഇല്ല. ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ഇതിന് കൊടുത്തു. ഇത് കാർബൺ ഇലക്ട്രോൺ, ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോൺ. ഇതാണ് കോവലന്റ് ബോണ്ട് മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ബോണ്ട്. അത് എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് പറ്റി? CH, ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് CH. നോക്കി, നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൽക്കീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 പ്ലസ് ആര്? പ്ലസ് H പ്ലസ്. ഈ H പ്ലസ് ആരാ? ഈ H പ്ലസ് ആണ് നമ്മുടെ H2SO4. ശരിയില്ലേ? ഈ H പ്ലസ് ആണ് നമ്മുടെ H2SO4. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വീണ്ടും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സൈക്കിളായിട്ട്. കാരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രോട്ടണേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ. അപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ആൽക്കഹോൾ പോകും. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ദിസ് ആൽക്കീൻ വൺസ് ഇറ്റ് ഫോം. ആൽക്കീൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കഹോൾ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ ആസിഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരുപാട് നമുക്ക് ആൽക്കീൻ വേണ്ടേ? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫോം ചെയ്ത ആൽക്കീനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. മനസ്സിലായോ? എളുപ്പമല്ലേ മെക്കാനിസം? സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഫോർ ദ second mechanism for converting an alcohol into an alkene. ഇന്ന് തന്നെ it's a homework. ഇന്ന് തന്നെ മെക്കാനിസം 2 ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതുക. ആദ്യം എഴുതിക്കോളൂ, ഒരു പ്രാവശ്യം നോട്ടായിട്ട് എഴുതിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിയാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്കിൽ അത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഹാലജൻ ഹാലൈഡ് ഗ്ലൂക്കാ ടെസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ഫോസ്ഫറസ് ഹാലൈഡ്, അതും ഹാലൈഡ്സ് ആണ്. തേർഡ് ഈസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, കണ്ടു. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൽക്കഹോളിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം. സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? രണ്ട് ടൈപ്പിൽ, ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ പറയാം. രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ പറയും, ആഡിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറയും ലോസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഈ ആൽക്കഹോളിന്റെ കേസിൽ ഓക്സിഡേഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും മെക്കാനിസം വരുന്നത്. നോക്കിയേ, ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ആൽക്കഹോൾ, നോക്കിയേ, സി സിമ്പിൾ ആൽക്കഹോൾ CH3OH വെച്ചോളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ നമുക്ക് പറയാം വാട്ട് ആർ ദ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്സ്. ഒരുപാട് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ കം ഓക്കെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം, ഓക്സിഡേഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക ഓക്സിഡേഷൻ. യു നോ ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ദ ആഡിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അല്ല. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം മൈനസ് വാട്ടർ ആണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. അതാണ് ഓക്സിഡേഷന്റെ ഫണ്ട ആൽക്കഹോൾസിൽ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഈ ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർന്ന് എന്താവും? H2 ആവും, ഇല്ലേ? ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഇത് വരും, ഒരു ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഇത് വരും. അപ്പൊ ബാക്കി നോക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, മെക്കാനിസം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണ്ട, എന്നാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കിയേ, ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ ബോണ്ട്, ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു ബോണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹോമോണറ്റിക് ഫിഷൻ നടന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക. അതുപോലെ ഇത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂളൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ കോവലന്റ്ലി ബോണ്ടഡ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ കിട്ടി. ബാക്കി നോക്കിയേ, നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താ? ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേർന്ന് ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും? ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പോയിന്റ്. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് നോക്കിയേ, ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ,
ഡബിൾ ബോണ്ട് O, ബാക്കി ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ. സോ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയോ? HCHO. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ആൽഡിഹൈഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് O വരും. C ഡബിൾ ബോണ്ട് O, ഒരു കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആൽഡിഹൈഡും ആവാം. ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് വേർഡ്. കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് ആൻ ആൽഡിഹൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് എ കീറ്റോൺ. ശരിയല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ട ഓർ ദ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് ഓക്സിഡേഷൻ മീൻസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. That is removal of a hydrogen from the alcohol molecule, forming a double bond between the carbon and oxygen to form a carbonyl bond. Carbonyl bond എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ആവാം ഇല്ലേ? അതായത് RCHO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഡിഹൈഡും R2CO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കീറ്റോണുമായി കൂടി. അപ്പൊ രണ്ടിൽ എന്തുണ്ട്? CO ബോണ്ട്. നമ്മൾ CO ബോണ്ടിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? കാർബണൈൽ ബോണ്ട്. ശരിയല്ലേ? സോ ദ ഫണ്ട ഈസ് ആൽക്കഹോൾ ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ ആൽഡിഹൈഡ്. പക്ഷേ നോക്കിയേ, ആൽഡിഹൈഡ് ആവും. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് കൊടുത്താൽ ആൽഡിഹൈഡ് നിൽക്കത്തില്ല. ആൽഡിഹൈഡും പോയി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ ആഡിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ്. നോക്കിയേ ആ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാ പോവാൻ നോക്കിയേ. ആൽക്കഹോളിനെ ആൽഡിഹൈഡ് ആവണമെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ. ശരിയല്ലേ? വീണ്ടും ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല. നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ആൽക്കഹോളിനെ ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സെലക്ടീവ് ഓക്സിഡേഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ആൻഡ് എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ആൻ ആസിഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ ആൽഡിഹൈഡ് ആവും, ആൽഡിഹൈഡ് പോയി ആസിഡ് ആവും. അപ്പോഴാണ് നിൽക്കും റിയാക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ലൈക്ക് ആരൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെയാവാം? കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആവാം. പിന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് പൊട്ടാഷ്യം, അസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്, സോറി ആൽക്കലൈൻ പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്, അസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ്, ഇങ്ങനെ പല ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്. അപ്പൊ ഇത് ഏജന്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആൽഡിഹൈഡിൽ നിൽക്കത്തില്ല. എന്താവും? ഈ ആൽഡിഹൈഡിനും എന്ത് പറ്റും? COOH ആവും. ഒരു ഓക്സിജൻ കൂടെ കൂട്ടും. ഇവിടെ ആഡിങ് ആണ്, കൂട്ടി ആസിഡ് ആവും. നോക്കി ഹൗ ദ റിയാക്ഷൻ ഗോസ്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ പറയാം. ആൽക്കഹോൾ ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ ആസിഡ്, then it will go on to form an alcohol will give you an aldehyde, then it goes on to form an acid if, that's an if a strong oxidizing agent like KMNO4 or potassium dichromate or concentrated nitric acid is a very powerful oxidizing agent. ശരിയല്ലേ? കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മോഡറേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ഇറ്റ്സ് എ normal or a moderate oxidizing agent, that's all. But nitric acid, very powerful concentrated nitric acid. Okay, so if a powerful oxidizing agent is used for oxidation, definitely an alcohol will go and end up with an acid. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ KMNO4 K2Cr2O7 ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആസിഡിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി. പക്ഷേ എനിക്ക് ആൽഡിഹൈഡിൽ നിൽക്കണം. എനിക്ക് എൻ്റെ ആൽക്കഹോൾ, ഞാൻ എടുക്കുന്ന ആൽക്കഹോള് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ ആൽഡിഹൈഡ് ആവണം, ആസിഡിലോട്ട് പോകരുത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ആൽഡിഹൈഡ് മതി, ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിൽക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സെലക്റ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? സെലക്റ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ KMNO4 ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് ഉടനെ അത് എന്താവും? ആസിഡ് ആവും. So if you want a controlled oxidation, which means an alcohol should be converted only to an aldehyde, there is a selective oxidizing agent. What is it? Selective oxidizing agent. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് KMNO4 ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റിൽ എന്തിടണം? എവിടെയെങ്കിലും ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റിൽ
പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ KMnO4 അല്ലെങ്കിൽ K2Cr2O7 അല്ലെങ്കിൽ HNO3 കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്. ഇത് ആസിഡിഫൈഡും ഇത് ആൽക്കലൈനും. സാധാരണ കേസിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, സോ മെനി ഓഫ് ദം. പക്ഷെ ഇത് മൂന്നെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, പവർഫുൾ. ഇനി കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ വരുമ്പോഴേ, കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ്? കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ മീൻസ് the alcohol should be controlled to aldehyde. അവിടെ വരെ ആവാവൂ. നോട്ട് ആസിഡ്. ആസിഡിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. നോ, വെരി സോറി, പറ്റില്ല. എനിക്ക് ആൽഡിഹൈഡ് തന്നെ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the normal oxidizing or the controlled oxidizing agent you use is chromic oxide anhydrous. നിങ്ങൾ സാധാരണ ശരിക്കും അൺഹൈഡ്രസ് ക്രോമിക് ഓക്സൈഡ് പഠിച്ചാൽ മതി. ടെക്സ്റ്റിൽ ക്രോമിക് ഓക്സൈഡ് ഇൻ അൺഹൈഡ്രസ് മീഡിയം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് യു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ആസ് അൺഹൈഡ്രസ് ക്രോമിക് ഓക്സൈഡ് ഓർ CrO3. വെൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. CH3CH2OH ഇതെന്താണ്? ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണല്ലോ. When this ethyl alcohol is treated with the chromic oxide, anhydrous chromic oxide, എന്ത് കിട്ടും? CH3CHO. ഓക്കെ, ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോള് എത്തനാലായി. ശരിയല്ലേ? അതേസമയം എത്തനോള് KMnO4 വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താവും? ഇവിടെ നിൽക്കുവോ? ഇല്ല. എന്താവും? എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആവും. യു ഗോട്ട് എ ഡിഫറൻസ്. മനസ്സിലായോ? Ethanoic acid out. So it will end up in acid if a powerful oxidizing agent is used. That is a funda. Now if you want to control it into aldehydes or ketones, you have to use the controlled oxidizing agent. One is anhydrous chromic oxide. ഇനി രണ്ടാമതൊന്നുണ്ട് which is called as PCC. Okay, നിങ്ങൾ PCC എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി. You don't want to elaborate on that. Elaboration on that is pyridinium chlorochromate. What is it? Pyridinium P, chloro C, chromate C. So it is called as pyridinium chlorochromate. പക്ഷേ ബോർഡ് എക്സാമിനും it is highly recommended you have to write only PCC. അതിങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കുളമാക്കണ്ട. pyridinium chlorochromate എന്നൊന്നും പഠിക്കണ്ട. You just study it as PCC. Now PCC is also used for a controlled oxidation. ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് PCC ക്ക്. എന്താണെന്നറിയാമോ? If there is an alcohol, you have an alcohol. But in that alcohol, if there is a double bond is also there. ശ്രദ്ധിച്ചേ എങ്ങനെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് വേരി ചെയ്ത് നോക്കി. ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട്. ആ ആൽക്കഹോളിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കണം in such a way that the double bond does not attack. ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ആൽക്കഹോൾ മാത്രം ആൽഡിഹൈഡ് ആവണമെങ്കിൽ the most effective oxidizing agent is PCC. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് സാധാരണ കേസിൽ ആൽക്കഹോൾ ടു ആൽഡിഹൈഡ് you can either use PCC or chromic oxide, no problem. But if there is a double bond also in the compound with alcohol, and if you want to oxidize without affecting the double bond, just the OH to aldehyde, the best and the powerful oxidizing agent is PCC. And now what is PCC? Pyridinium chlorochromate. What is it? Pyridinium chlorochromate. You don't want to write all this. You just write P full stop C full stop C. PCC. That's all. Okay. Then I will give an example. PCC example. Okay. For example, I have CH3 single bond CH double bond CH single bond CH2OH. Okay. ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടില് OH കൊണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. OH കൊണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് OH നെ മാത്രം CH ആക്കിയാൽ മതി. ചില കേസിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് കയറി കളിക്കും. CH ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒരു കയറി കളിക്കും. അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ നടക്കും. അങ്ങനെ അത് C ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇവിടെ വരും. അപ്പൊ അതൊന്നും തട്ടാതെ ഇതിനെ ഇമ്പാക്ട് ആയിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ അങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് only the CH2. അപ്പൊ എന്ത് വരും? CH3. ആൻസർ ഈസ് CH3 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH CHO. ഇങ്ങനെ കിട്ടണം. For that the effective oxidizing agent is PCC. Board exam question.
നിങ്ങൾക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് തരും. അതിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊണ്ട് OH ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ആരോ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ആ ആരോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടും. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ആരോ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടും. എന്നിട്ട് ഇതും തരും, ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആൻസർ തരും. പക്ഷേ ഐഡന്റിഫൈ ദ റിയേജന്റ് ഫോർ ദിസ് കൺവേർഷൻ. നിങ്ങൾ എന്തെഴുതും? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് PCC. കാരണം PCC ആണ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് അങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആൽക്കഹോളിനെ ആൽഡിഹൈഡ് ആക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. നോ ജസ്റ്റ് കാണും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ജനറലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ, ഐ ഓൾവേസ് സേസ് primary alcohol on oxidation will give you an aldehyde. Secondary alcohol on oxidation will give you a ketone. ആണല്ലോ? അപ്പോൾ അതെഴുതിയിട്ടേ. അതായത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടിപ്സ് ആണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺവേർഷൻ വേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഈസ് എന്താണ് ടിപ്സ്? പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ will give you primary alcohol on oxidation will give you an aldehyde. Either controlled, I am talking about controlled oxidation. Okay, and secondary alcohol on oxidation will give you a ketone. Clearly, and tertiary alcohol, it does not undergo oxidation. Tertiary alcohol ഓക്സിഡേഷൻ മിക്കവാറും നടക്കത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഇൻറ്റു സോ മെനി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിംഗ് ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം ദാൻ ദിസ് നോർമൽ കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ. വിഗ്രസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതാ പറയുന്നത് അണ്ടർ ഹൈ, അതായത് പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്, അതുപോലെ KMnO4 അതുപോലെ പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ ടെറിഷറി ആൽക്കഹോള് എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യും. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാർബൺ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്സ് അപ്പ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ കോമ്പൗണ്ട്സ്, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് മാറി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് എ ടെറിഷറി ആൽക്കഹോൾ. മനസ്സിലായോ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വണ്ടർ വിചാരിക്കും എന്തുവാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെറിഷറി ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, CH3OH വെച്ചോ. ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഓക്സിഡേഷൻ ഇത് പറ്റത്തില്ല. മൈൽഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടത്തില്ല. സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് തരാമോ ഇവിടെ അങ്ങ് തിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് പോകും. ഇവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആവും, CH3COOH. ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണാവും. അടുത്തത് CH3 രണ്ട് CH3COH മോളിക്യൂൾ ആവും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത എന്താവും? വേറൊരു രണ്ട് മോളിക്യൂൾ വരും. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം. ഇതിപ്പോ 1, 2, 3, 4 ഉണ്ട്. ഇതിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ? 2 ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ആസിഡ്സ് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡേഷൻ, പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താവും? ആസിഡ്സ് ആവും, അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കുക, അതനുസരിച്ച് സ്പ്ലിറ്റായി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആസിഡ്സ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് വരും. നോട്ട് ദാറ്റ് ഒരു മോളിക്യൂൾ 4 കാർബൺ ആറ്റവും ആസിഡും അല്ല. എന്ത് പറ്റും? അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അസിറ്റിക് ആസിഡ്, ചിലപ്പോൾ ഫോമിക് ആസിഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയേ 1, 2 CH3COOH 3 ഉണ്ട്. അപ്പം 1, 2, 3, 4 ആയല്ലോ, 4 കാർബൺ ആറ്റം. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. Okay, so that is oxidation. Now, one more very important reactions of oxidation is അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചത് നമ്മളെന്താണ്? നമ്മൾ ആസിഡ്, സാലിസിലിക് ആസിഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സാലിസിലിക് ആസിഡ് സോളിഡ്. നമ്മൾ ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അല്ല, മിക്കവാറും ആസിഡ്സ് എല്ലാം എന്താണ്? സോളിഡ്സ് ആണ്, ക്രിസ്റ്റൽ സോളിഡ്സ് ആണ്. സോ when these acids are in vapor state, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലോട്ട് പോണത്. When the vapor state എന്ന് പറയുമ്പോൾ vapor state സാധാരണ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ എന്താണ്? സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സാലിസിലിക് ആസിഡ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് പൗഡർ ആണ്. When vapors of this when the vapors of alcohols, primary, secondary and tertiary alcohols, not acid but alcohol മിക്കവാറും എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ്സ് ആണ്. ആസിഡ്സ് ആണ് സോളിഡ്സ്. Okay, alcohols എപ്പോഴും എന്താണ്? മിസിബിൾ വിത്ത് വാട്ടർ. Why?
because of the hydrogen bonding. So vapors of this primary, secondary and tertiary alcohol, a generalized equation ആണ്. Vapors of primary, secondary and tertiary alcohol, okay, on treatment with copper powder, okay, when treatment with copper powder, and there is a temperature which is 573 Kelvin, okay. ഒരേ റിയേജന്റ് നമ്മുടെ ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് പോലെ ഒരേ റിയേജന്റ് 3 ആൽക്കഹോൾസിൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഇത് ഓക്സിഡേഷനിൽ പെടും. ഓക്സിഡേഷനാണ് സംഭവിക്കുക. കോപ്പർ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് 573 കെൽവിനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ വിൽ ഗിവ് യു വാട്ട്? ആൽഡിഹൈഡ്. നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ വിൽ ഗിവ് യു ആൽഡിഹൈഡ്. സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ വിൽ ഗിവ് യു എ കീറ്റോൺ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ടെറിഷറി ആൽക്കഹോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ കേസിൽ അത് നടക്കത്തില്ല. കാരണം ഇത് മൈൽഡ് ആണ് അല്ലേ? സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അത് ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ലെസർ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ്. ഓക്കെ, എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ആൽക്കീൻ ഈസ് ഫോർഡ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ? എലിമിനേഷൻ ആൽഫ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ. ഇവിടെ ഹാലോ ആൽക്കീൻസ് കണ്ടു അല്ലേ? ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് എച്ച്. അതുപോലെ HBr മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ, ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. അതുപോലെ എലിമിനേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ reaction between tertiary alcohol, vapors of tertiary alcohols and the copper powder at 573 Kelvin. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ചൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട്. അത് കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിയാണ്. അവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം. വേപ്പേഴ്സ് തന്നെ എഴുതുക. വേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് കോപ്പർ പൗഡർ at 573 Kelvin. Primary alcohol will give you an aldehyde. Secondary will give you a ketone and tertiary will give you an elimination reaction forming alkene. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈമറി എന്താണ്? CH3CH2OH ശരിയല്ലേ? CH2 പ്രൈമറി. ഇത് വേപ്പേഴ്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ വേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. then copper powder പിന്നെന്താണ്? 573 Kelvin you will get. ഇത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആകുമ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ്. നോക്കിയേ CH3CHO. ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ചിലര് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ? CH3CH2CHO എഴുതും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടോ അത്രയും കാർബൺ ആറ്റമേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വുഡ്സ് റിയാക്ഷനോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് മീൻസിൽ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് കാർബൺ വരും. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ആൽക്കഹോൾസ് ഒക്കെ ആൾഡിഹൈഡ് ആക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? CH3CH2CHO. അവരുടെ വിചാരം ഈ OH മാറി CHO അല്ല. 2 കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിലും 2 കാർബൺ ആറ്റം വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ CH2OH ആണ് CHO ആവുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക. That means the CH2OH is getting converted to CHO, primary alcohol. Okay, അങ്ങനെ പഠിക്കുക. അപ്പൊ തെറ്റില്ല. സെയിം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസേ റിയാക്ടന്റിലും പ്രോഡക്റ്റിലും വരാവുള്ളൂ. അൺലെസ് നമ്മൾ കാർബൺ ആറ്റം കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. We are not giving any additional carbon atom. So keep in mind how to തെറ്റ് വരരുത്. Now secondary alcohol CHOH. Okay, secondary alcohol CHOH. ഇത് വരും സെയിം കോപ്പർ പൗഡർ ആൻഡ് 573 Kelvin. It will form CH3COCH3. Okay, CHOH is converted to CO. അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക. CHOH is converted to CO. CH2OH is converted to CHO, whereas CHOH is converted to CO. അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? യു ഗോട്ട് എ കീറ്റോൺ. ശരിയല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ടെറിഷറി ആൽക്കഹോൾ. വാട്ട് ഈസ് ടെറിഷറി ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ? 1 2 3 OH. COH ടെറിഷറി ആൽക്കഹോൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് CH3 എഴുതാം, വെറുതെ എന്തെങ്കിലും എഴുതാം. സോ ആർഗ്യൂ എനിത്തിങ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? When this vapors of tertiary alcohol is treated with the copper powder at 573 Kelvin, what will happen? Elimination reaction happens. Oxidation അല്ല ഇവിടെ. എന്ത് നടക്കും? എലിമിനേഷൻ. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ, ഈ OH ഉം EH ആവാം, EH ആവാം, EH ആവാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതെടുക്കാം.
ഇതെടുക്കാം ഇതെടുക്കാം സെയിം ആണ് കാരണം സെയിം ആൽഫ ഇതിപ്പം ആൽഫ ദിസ് ഈസ് ബീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബീറ്റ മൂന്നും ബീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം സോ what will happen ഞാൻ മുകളിലത്തെ എടുത്തു സോ CH3 ഇത് ഞാൻ എടുത്തു ഇതും ഈ OH കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും there is a double bond ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഒരു CH3 സെയിം ഇവിടെ ഒരു CH3 okay an elimination an alkene is formed okay that is 2-methylpropene is formed instead of an aldehyde or a ketone നമുക്കറിയാം tertiary alcohols does not undergo oxidation അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക but on vigorous oxidation using a very strong oxidizing agent then you will have a chance of getting acid but the number of carbon atoms will be lesser when compared to the former alcohol ശരിയല്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകും ആസിഡ് ആവും so this is about the oxidation reaction of alcohols അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ CO ബോണ്ട് ആണ് കണ്ടത് അതും only alcohols phenols ഇല്ല phenols ഒരൊറ്റ റിയാക്ഷനേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകും this is only for the alcohols okay so next sessionൽ നമ്മൾ phenols സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് reactions of phenols അത് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇതായിരിക്കും ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ that is phenols so അത് നമ്മൾ in the next session we will be having that so till then ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രണ്ട് മെക്കാനിസം പഠിച്ചു very important എഴുതി പഠിക്കുക so any doubt in this you just give me a call I will handle it so till then thank you